بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پالک۔ آج اس کی پیداواری ٹیکنالوجی اور اس کے مسائل پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ کیسی زمین میں کاشت کی جائے۔ دیکھیں، جو پالک ہے یہ ہر قسم کی زمین میں اگائی جا سکتی ہے۔ ریتلی اور کلراٹھی زمین میں کم پیداوار دیتی ہے، آپ جتنی بھی کوشش کر لیں گے، لیکن یہ ہے کہ اگتی بہرحال ہر جگہ پہ ہے۔ یہ ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ نے اس کو کاشت کرنا ہے تو کچی سڑک یا مین روڈ کے قریب کاشت نہ کریں، کیونکہ گرد کی صورت میں اس کے پتے جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں، جس سے پیداوار اور ریٹ دونوں میں آپ کو جو ہے نقصان ہوگا۔ زمینی تیاری کے حوالے سے یہ ہے کہ چونکہ یہ کم گہری جڑوں والی فصل ہے، اس لیے زمین کو زیادہ گہرائی تک اکھاڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یکساں اکاؤ کی خاطر لیزر کی مدد سے آپ زمین ہموار کر کے خوب باریک شدہ زمین میں پالک کاشت کر سکتے ہیں۔ اقسام ہیں جہاں تک اس کی، تو دیسی پالک جو ہے معروف قسم ہے۔ ایوب زرعی تحقیقاتی ادارے نے 1992 میں اس کو منظور کیا تھا۔ بعض علاقوں میں جو ہے کنڈیاری یا لاہوری پالک بھی اگائی جاتی ہے، لیکن دیسی پالک زیادہ پسند کی جاتی ہے۔ اب ہے اس کے کھادیں اور خوراکی اجزاء کے بارے میں۔ اگر آپ 15 تا 20 ٹن گلی سڑی گوبر کی کھاد ڈال کر کاشت کریں تو بھرپور پیداوار جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے، اور آپ اس سے 5 سے زیادہ کٹائیاں بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک مصنوعی کھادوں کے ہیں، تو مصنوعی کھادیں دیکھیں عموماً جو ہے 2 سے 3 کٹائیاں حاصل کرنے کے لیے بیشتر حالات میں 70 کلو گرام نائٹروجن، 50 کلو گرام فاسفورس اور 25 کلو گرام پوٹاش ڈالنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ کھاد کی یہ مقدار 3 بوریاں یوریا، 2 بوری ڈی اے پی اور 1 بوری ایس او پی سے حاصل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ کب ڈالی جائے کھاد، تو 1/3 نائٹروجن، فاسفورس ساری اور آدھی پوٹاش، یہ جتنی بھی مقدار اوپر بتائی ہے، یہ 1/3 اس کا نائٹروجن کا، ساری فاسفورس، اور جو پوٹاش ہے وہ نصف پوٹاش بوقت کاشت ڈالیں۔ باقی نائٹروجن اور پوٹاش قسط وار کر کے ڈالی جائے۔ ہر کٹائی کے بعد اگر آپ اضافی نائٹروجن آب پاشی کے ساتھ ڈالیں تو پھر بھی پیداوار جو ہے وہ خاطر خواہ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ بیج والی فصل ہے اگر آپ کی، تو یہ یاد رکھیں کہ بیج والی فصل کو فاسفورس اور پوٹاش والے کھادوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ مناسب گریڈ والا این پی کے، مطلب یہ کہ 52-2-13 یا 45-15-5 مناسب گریڈ والا کوئی بھی آپ این پی کے اگر 1 کلو گرام فی ایکڑ کے حوالے سے آپ فی ایکڑ کے لحاظ سے سپرے کریں تو بقول عاشق صاحب کے حیرت انگیز طور پر بیج کی زیادہ پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ اب ہے اس کا طریقہ ہے کاشت۔ اب شرح بیج دیکھیں، بیج جو ہے ستمبر اکتوبر میں کاشت کی صورت میں 10 سے 12 کلو گرام، جبکہ مئی سے جولائی تک گرم موسم میں اگیتی کاشت کی صورت میں 30 سے 35 کلو گرام فی ایکڑ بیج کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب طریقہ کاشت جو ہے نا، اس کے 4 طریقے ہیں کاشت کرنے کے۔ وسیع پیمانے پر اگر پالک کاشت کرنی ہے تو ہے کہ چھٹا ہے، چھٹا کر کے 2.5 فٹ کے فاصلے پر کھیلیاں بنا دیں، اللہ اللہ خیر صلاح۔ دوسرا طریقہ ہے چوکا۔ اب چوکے کی مدد سے آپ کیسے کر سکتے ہیں، اگر ہے چھوٹے پیمانے پر یا مخلوط کاشت ہے پھر چوکا جو ہے وہ بہتر ہے۔ چوکے میں یہ ہوتا ہے کہ 2 تا 2.5 فٹ کے فاصلے پر آپ نے کھیلیاں بنانی ہیں، 1 تا 2 انچ تک جو ہے پودے سے پودے کا فاصلہ رکھنا ہے۔ اس طرح جو ہے تقریباً 1 ایکڑ میں 70,000 تا 1 لاکھ پودے آپ لگا سکتے ہیں۔ تیسرا طریقہ ہے سینسی طریقہ ہے کہ لکیر کے ذریعے۔ اب کاشت بذریعہ لکیر، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا باریک تیار شدہ زمین ہے، اس میں 2.5 فٹ کے فاصلے پر کھیلیاں بنائیں، کھیلیوں کے دونوں طرف انگلیوں کی مدد سے 1.5 انچ گہری لکیریں لگا کر بیج بوتے جائیں۔ اس طریقے سے کاشتہ پالک میں جڑی بوٹیوں کی تلفی میں بھی آسانی رہتی ہے، اور چوکے لگانے کے مقابلے میں اس طریقے سے کاشت کی گئی پالک زیادہ پیداوار دیتی ہے۔ چوتھا طریقہ ہے ڈرل کا، کہ بیج پکانے کے لیے، یہ ہے بیج پکانے کے لیے زیادہ بہتر۔ بیج پکانے کے لیے میرا زمینوں میں نومبر کے مہینے میں ڈرل کے ذریعے جو ہے کاشت کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ ڈرل سے کاشت کی صورت میں قطاروں کا باہمی فاصلہ 2 فٹ رکھا جاتا ہے۔ اگاؤ مکمل ہونے کے بعد 3 ہفتے کے اندر
3-3 इंच के फासले पर एक एक सेहतमंद पौधा छोड़कर फालतू पौधे निकाल दें। ये है बीज की सूरत में। अब है इसकी आबपाशी। देखिए जमीनी साख्त और मौसम की मुनासबत से आबपाशी जो है वो उस पर मुनसिर है। अमूमन 6 से 15 जो है आबपाशी 6 से 15 मरतबा आबपाशी की इसको जरूरत हो सकती है। सिर्फ एहतियात करने की चीज ये है कि आपने पहला पानी जो है वो हल्का लगाना है। ये पालक जो है इसको गर्मियों में उगाव के लिए दरमियानी, जबकि सर्दियों में कम नमी की जरूरत होती है, इसलिए दूसरा पानी भी जो है वो ज्यादा चढ़ा के ना लगाएं। मतलब कहने का ये है कि पहला पानी जो है वो खेलियों के निस्फ तक, जबकि दूसरा 2/3 ऊंचाई तक लगाया जाए। उसके बाद फिर हर आबपाशी जो है वो हस्ब जरूरत आप कर सकते हैं। और तकरीबन जो है पहली कटाई अमूमन 35 से 45 दिनों में तैयार हो जाती है। और पैदावार टोटल जो है अगर बीज की मिकदार है तो 12 से 15 मन फी एकड़, और सब्ज पालक औसतन जो है 250 था 300 मन फी एकड़ जो है ये दस्तयाब होती है। लेकिन अगर आप ज्यादा मेहनत करें, कोशिश करें, तो फिर जो है 20 से 25 मन और पालक की 500 मन फी एकड़ तक भी हासिल हो सकती है। अब है इसकी बीमारियां। देखें 2 बीमारियां इसकी बहुत अहम है। एक है बरगी धब्बे और दूसरी है चित्री। जो बरगी धब्बे हैं ना, अगर इनकी इब्तदाई अलामात जाहिर हों तो फिर आप बर वक्त इंट्राकॉल 500 ग्राम या डायथीन एम या मैंकोजेब या इन्हीं जहरों के मिक्सचर हर कटाई के 1 हफ्ते के वक्फे से 2 मरतबा 100 लीटर पानी मिलाकर स्प्रे करें। ये है बरगी धब्बे। अब चित्री है जो ये बीमारी है ना, ये मौसम की शिद्दत और फास्फोरसिक खाद की कमी से आती है। और गंदम के बाद अगर आपने पालक काश्त किया है तो उसमें भी ये ज्यादा शिद्दत के साथ जाहिर होती है, ये चित्री है। अगर फास्फोरस खाद जो है इसकी भरपूर मिकदार आप डालेंगे तो इस बीमारी से भी आप बच सकते हैं। अगर ये फिर भी हो जाए तो फिर ये हो सकता है कि NPK जो है मुनासिब ग्रेड का 1 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से 100 लीटर पानी मिलाकर स्प्रे करें। इंशाअल्लाह ताला इस पर काबू पा लेंगे आप। अब है कीड़े। जो अक्टूबर नवंबर काश्त है वहां पर कीड़ों का हमला शदीद नहीं होता, लेकिन जो मौसम गर्मा है, जो अभी जो मौसम है, अगर इस दौरान जो है फिर लश्करी सुंडी और तेले का शदीद हमला होता है। बाज़ औक़ात अमेरिकन सुंडी भी आ जाती है। तो ये छोटी छोटी सुंडियों से बचाव के लिए आप हिफाजती तौर पर पहली कटाई से पहले जो है एमामेक्टन या लियोफेनरान का एहतियाती स्प्रे करें। अगर आपने तवज्जो नहीं दी और लश्करी सुंडी का हमला शदीद हो गया है तो फिर मैच या रनर 200 ml फी एकड़ ये स्प्रे करें। अगर तेले का हमला शदीद है तो फिर कॉन्फिडॉर या एक्टारा, ये कम खतरनाक जहरें हैं, यही इस्तेमाल करें। अब है जड़ी बूटियां। इन जड़ी बूटियों का इंसदाद कैसे करना है ये भी आसान है कि इसमें जो है पालक में सबसे आसान तरीका जड़ी बूटियों को तरफ करने का और सबसे मौसर तरीका है गोडी। हर कटाई के बाद गोडी करें तो इंशाअल्लाह ताला जो है बहुत हद तक आप कामयाबी हासिल कर लेंगे और इससे जो है कटाइयां भी ज्यादा हासिल होंगी पालक की। अगर जहरें इस्तेमाल करने की नौबत आए तो फिर डुअल गोल्ड जो है वो पेंडिमेथालीन की निस्बत इस पे ज्यादा महफूज है। अब ये नोट कर लें कि अगर आपने मई से अगस्त तक पालक छट्टे के तरीके से काश्त की है तो 1 दिन के बाद डुअल गोल्ड 400 ml फी एकड़ के हिसाब से काश्त करने के 1 दिन बाद गीले वाटर में ये स्प्रे करें। अगर मौसमी पालक है, अक्टूबर नवंबर में आपने छट्टे के जरिए काश्त की है तो फिर जो है जमीनी साख्त की मुनासबत से डुअल गोल्ड 500 तक 600 ml फी एकड़, और अगर आपने चौके लगाकर या लाइनों में काश्त किया है अक्टूबर नवंबर में तो फिर आप 600 तक 700 ml फी एकड़ ये आप डुअल गोल्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें एक जरूरी हिदायत है आप लोगों से, ये नोट करें कि अगर जुलाई अगस्त के दौरान छट्टे के तरीके से काश्ता पालक में शरह बीज 1 मन फी एकड़ रखी जाए तो हल्की मैरा जमीन में डुअल गोल्ड 600 ml और भारी मैरा जमीन में 700 ml फी एकड़ तक इस्तेमाल करके आप जो है डीला समेत बेशतर जड़ी बूटियों का तसल्ली बख्श खात्मा कर सकते हैं। अच्छा, डीले से अगर डीला आपको परेशान करता है तो उसमें वो यही है कि एक तो डुअल गोल्ड स्प्रे करें
दूसरा तरीका ये भी है कि अगर आप पहले आप स्प्रे ना करें बवक्त काश्त, 3 हफ्ते के बाद जो है आप खेलियों में राउंड अप 1 लीटर फी एकड़ के हिसाब से पालक को बचाकर ये स्प्रे कर लें। तो ये हो गया। अब देखें पालक जो है ये मेरे ख्याल में तकरीबन सारी चीजें इसमें आ गई हैं। अब देखें इसका एक नफा बख्श जो काश्त है ना, उसका एक सबसे अहम राज जो है वो क्या है पालक का। सबसे अहम राज जो नफा बख्श काश्त का है वो ये है कि ज्यादा कटाइयां हासिल करने के लिए काश्त से कबल गोबर की खाद इस्तेमाल करें और हर कटाई के बाद फसल को गोडी करके खाद डालकर आप पाशी करें। ये सबसे अहम राज है इसकी मुनाफा बख्श काश्त का। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।